वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आजनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं तद्ग्रथयन्ति ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तदन्नरिक्तमतयो जतयोऽपिरुध्य शतगुणास्तमरणं भज वासुदेवम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध चतुर्विंशति अध्याय आज के प्रथम श्लोक থেকে आलोचना प्रसंग पृथु महाराजेर परवर्ती पीढ़ी সেই উপলক্ষে আমাদের আজকে 818তম ভাগবত রসমাধুরী सेमिनारे उपस्थित समस्त भक्तमंडली ममतामयी मातृमंडली भागवत पिपासु छात्रीमंडली सकल के जानाई आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ
শ্রী মায়াপুর ভাগবত রসমাধুরী গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। প্রথমে গুরু পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। নম ওং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে জয়পতাকা স্বামিনিতি নামিনে নম আচার্যপাদায় নিতাই কৃপা প্রদায়িনে গৌরকথা ধামদায় নগর গ্রাম ত্বারিণে। भागवत महत्व जश्च भागवतम शास्त्रम वाचयदर्थतोनिशम जन्म कोटि कृतं पापम नश्यते नात्र संशय। जे मानुष अर्थबोध सह सदाई श्रीमद् भागवत शास्त्र पाठ करे तार कोटि जन्मेर पाप भस्मीभूत हो जाए, एते बिंदु मात्र संशय नहीं। कोटि जन्मेर पाप अर्थबोध सह भागवतम श्रवण करता। तो आमरा श्रवण करब। श्लोक नम्बर 1 चतुर्विंशति अध्याय। अध्यायर नाम होच्छे रुद्र गीत कीर्तन। मैत्रेय उवाच विजितस्य अधिराजसित पितुपुत्र पृथुश्रवा जव्योभ्य अदददात् काष्ठा भातृव्य भातृवत्सल जव्योभ्य अददात् काष्ठा। मैत्रेय उवाच विजितस्य अधिराजासीत् पितुपुत्रः पितुश्रवा जव्योभ्य ददात् काष्ठा भातृव्यो भातृवत्सलः। महर्षि मैत्रेय बोलें, महाराज पिथुर ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्च जिनि तार पितार मतोई यशस्वी छिलेन, तिनि राजा हयेछिलेन एवं तार कनिष्ठ भ्रातादेर संगे तिनि पृथिवीर विभिन्न दिक आधिपत्य करते दिएछिलेन, कारण तिनि तार भाईदेर प्रति अत्यंत स्नेहशील छिलेन, अत्यंत स्नेहशील। तो आगेर 23 अध्यायर संगे 24 अध्यायर संयोग होच्छे। आमरा 23 अध्याय श्रवण करलाम पृथु महाराजेर कार्यकलाप एवं भजन प्रणाली तपस्यार शक्ति एवं तार गति, तिनि कोथाय गेलेन भगवत धाम प्राप्ति अर्ची सह। तिनि जखन बनवास गेछिलेन तखन तिनि এই বিজিতাশ্চ তার 5 জন পুত্র ছিল, আমরা পড়েছি। তো বিজিতাশ্বকে রাজত্ব প্রদান করে তিনি বনবাস গেছিলেন। তো এখন আলোচনা হবে বিজিতাশ্বের কার্যকলাপ এবং তার পরবর্তী পিঢ়ি। বহুপা তাৎপর্য ছিল, তার মানে
23 অধ্যায় 24 অধ্যায়কে সংযোগ করা হলো। তার মানে 23 অধ্যায়ের আলোচনা বংশ পরম্পরা এখনও আলোচনা হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পৃথু মহারাজের জীবন চরিত্র বর্ণনা করার পর মহর্ষি মৈত্রেয় পৃথু মহারাজের বংশ পরম্পরায় তার পুত্র পৌত্রদের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। পৃথু মহারাজের মৃত্যুর পর তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র বিজিতাশ্ব তিনি পৃথিবীর পরবর্তী সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মহারাজ বিজিতাশ্ব তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দিক শাসন করে। ভাগবতম থেকে একে তো পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক ধর্মের কাহিনী, ধর্মের নীতি নির্দেশ, উপদেশ আমরা শ্রবণ করছি, কিন্তু সেই সঙ্গে সামাজিক পারিবারিক কার্যকলাপও কিছু জড়িয়ে থাকে। একটা কথা ইঙ্গিত করেছেন, ভাতৃভ্য ভাতৃবৎসল, ভাইদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। ভাতৃভ্য ভাতৃবৎসল। তো তিনি, আমরা এই কয়েকদিন আগে অযোধ্যায় ছিলাম, ভগবান রামচন্দ্রের মহিমা শ্রবণ করছিলাম। ভাইদের প্রতি তার যে স্নেহ বন্ধন আমরা শুনছিলাম। চার ভাইয়ের মধ্যে দুই জোড়া হয়ে গেছিল, দুই জোড়া। প্রথম রামের সঙ্গে লক্ষণ, আর ভরতের সঙ্গে ছিল শত্রুঘ্ন। লক্ষণ রামকে ছেড়ে থাকতে পারেননি, বা রাম লক্ষণকে ছেড়ে থাকতে পারছিলেন। আবার শত্রুঘ্ন ভরত, যখন রাম তিনি বনবাসে চলে গেলেন, বনবাস, তখন লক্ষণ থাকতে পারলেন, লক্ষণ রামের সঙ্গে গেলেন। এবং শুধু তাই না, দেখেন পারিবারিক যোজনা, চার ভাইয়ের মধ্যে যেরকম মিল, চার স্ত্রী, সেটাও খুব শিক্ষণীয়। এনারা চার ভাই ছিলেন, এক পিতার সন্তান, কিন্তু মা আলাদা ছিল, 3 মা ছিলেন। তিনারা সীতারাও 4 বোন ছিলেন, সীতা, উর্মিলা, মান্ডবী, সুতকৃতি। তাদেরও ত্যাগ, তাদেরও নিজেদের ভিতরে দৃঢ় বন্ধন। চার বোনের ভিতরে সবাই সীতা মায়ের প্রতি, সীতা দিদির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এবং বোনেদের ভিতরে খুব সুন্দর মিল। বোন বলতে পারেন, আবার বাড়িতে 4 বউও, একই পরিবার। আমাদের তো দেখা যায় একই মায়ের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, একই পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ, রেষারেষি, হানাহানি হয়ে চলছে। একে অপরকে দোষারোপণ করি, আমি তো ঠিক আছি, আমার দাদাকে দেখো না, আমি তো ঠিক আছি, আমার ভাইকে দেখো না। হ্যাঁ, তার কি অর্থ লোভ, এত টাকা ও কী করবে, একে অপরকে দোষারোপণ করে আমরা ভিন্নতা হয়ে যাই। তো শত্রুঘ্ন, ভগবান যখন রামচন্দ্র বনবাসে চলে গেলেন, ভরতকে রাজা করার কথা ছিল, ভরত তো রাজ্য গ্রহণ করলেন না, এবং ভগবানের পাদপদ্ম স্থাপন করে তার পাদপদ্মকে অনুগ্রহ করে সেখান থেকে তিনি
রাজ্য শাসন করেছিলেন, কিন্তু রাজধানীটা ফেরেননি। রাজধানী থেকে দূরে 22 কিলোমিটার দূরে, 22-25 কিলোমিটার দূরে সেই নন্দীগ্রামে থাকছিলেন আর কঠোর তপস্যা, ভাইয়ের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আমরা তো কখনো কখনো উপরে লোক দেখানো করি, তিনি করেছেন ভাইয়ের মতো আমিও 14 বছর তপস্যা করব। এই হচ্ছে ভাতৃ প্রেম। যখন ভগবান রামচন্দ্র ফিরে এলেন, কইকেয়ী মাতা তিনি নিজেকে গিল্টি ফিল করেছিলেন, মনে করছিলেন রাম হয়তো আর কোনোদিন আমাকে মা বলে ডাকবে না। না, প্রথমে তিনি কইকেয়ী মাতার কাছে গেছেন এবং কইকেয়ী মাতা জড়িয়ে ধরে বলছে, রাম তুই আমাকে মা বলে ডাকলি কেন? তুমি আমার মা তো, কেন মা বলে ডাকবো না তোমাকে? তুমি কি আমার মা নও? বলছে আমি এত বড় পরিবারের এই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের কারণ হচ্ছে আমি। বলছে না মা, সব কিছুই প্রকৃতির নিয়ম। সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ভগবান রামচন্দ্র বললেন, দেখো মা, আমি যদি বনে না যেতাম, এই যে ভাইদের যে প্রেম আমার প্রতি, ভরতের যে প্রেম, ভরতের খ্যাতি সারা জগতের লোক তার গুণকীর্তন করবে। ভাই, ভাতৃপ্রেম, ভাতৃপ্রীতি, তো সেই এখানে বলছেন ভাতৃব্য ভাতৃবৎসল। আরেক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যুধিষ্ঠির মহারাজ, তারা 5 ভাই ছিলেন। 5 ভাইয়ের ভিতরে সবাই এক মায়ের ছেলে ছিল না, 2 মায়ের 5 ভাই ছিল, 2 মায়ের ছেলে ছিল। মাদ্রী কুন্তী, কিন্তু এক প্রাণ যুধিষ্ঠির মহারাজ সব ভাইদের কিভাবে স্নেহ করতেন, কিভাবে একটা যেন পাখির পালকের ভিতরে যেন গুছিয়ে রাখতেন। ভাইদের এক মুহূর্ত না দেখে যুধিষ্ঠির মহারাজ তিনি খুব বিচলিত হয়ে যেতেন, খুব বিচলিত। সো ভাতৃব্য ভাতৃবৎসল, তো এখানে বলছেন তো সবাই মিলে রাজত্ব করব 5 ভাই। অনাদিকাল ধরে পিতার মৃত্যুর পর জ্যৈষ্ঠ পুত্রের রাজা হওয়ার প্রথা চলে আসছে। পাণ্ডবেরা যখন পৃথিবী শাসন করছিলেন, তখন মহারাজ পাণ্ডুর জ্যৈষ্ঠ পুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্রাট হয়েছিলেন, কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাকে সহায়তা করেছিলেন। তেমনি বিজিতাশ্ব পদে অধিষ্ঠিত হলে তিনি তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দিকের অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল আমার পরমারাধ্য গুরুদেব প্রায় ক্লাসে একটা কথা বলেন। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো শহরে সর্বধর্ম সম্মেলন সভায় তিনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তার বক্তৃতার দেওয়ার অনুমতি ছিল 2 মিনিট, কিন্তু বক্তৃতার শুরুতে এমন একটি কথা তিনি বলেছিলেন যার ফলে সমস্ত অডিয়েন্স 5 মিনিট শুধু হাততালি দিয়েছিলেন। কথাটি ছিল এটাই, আমার আমেরিকান ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, আমেরিকান ভাই বোনেরা, এত খুশি হয়েছিলেন লোক। তা আমার গুরুদেবের জন্মসূত্রে উনিও আমেরিকান, তো উনি সেটা বলতেন যে বিবেকানন্দ বলে গেছেন সবাই আমরা ভাই বোন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এক বাবার সন্তান না হলে ভাই বোন হব কি করে? তাই শাস্ত্র থেকে আমাদের খুঁজতে হবে বাবাকে, প্রত্যেকের বাবা। আর সে কথাই প্রতিষ্ঠা করে শাস্ত্রে বলা হয়েছে জগতের পিতা কৃষ্ণ,
যে না ভজে বাপ, পিতৃদহি পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ। তাই আমরা যদি পিতাকে ধরে রাখতে পারি তাহলে আমাদের ভিতরে সকলের ভ্রাতৃত্ব প্রেম জাগবে। পিতাকে বাদ দিয়ে কি করে ভ্রাতৃত্ব প্রেম জাগবে? অনেক লোক প্রশ্ন করে, আমাদের ভক্তরা অনেকে প্রশ্ন করে কখনো কখনো, যে মঠ মন্দিরে সাধু মহাত্মারাও আমাদের সাধারণ মানুষের মতো ঝগড়াঝাঁটি মারপিট করে। কদাচিৎ কখনো কখনো নিজেদের ভিতরে একটু মনোমালিন্য, তর্কাতর্কি হয়, এটা তো স্বাভাবিক। তা আমি এই দৃষ্টান্ত দিয়ে সবার কাছে তুলে ধরি, দেখুন এক পিতামাতার সন্তান হয়েও 2 ভাই 3 ভাই একসঙ্গে থাকতে পারি না, সব আলাদা আলাদা হয়ে যায়। আর কোথাও কোথাও দেখা যায় রেষারেষি শুরু হয়। কিন্তু আমরা ধরুন মায়াপুরে আমরা প্রায় 450 থেকে 480-র ভিতরে আমরা আশ্রমবাসী থাকি। বাকি তো চারিদিকে অনেক গৃহস্থ আছেন, সব মিলে প্রায় 8000 লোক বাস করি। কিন্তু আশ্রমবাসী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থি, ব্রহ্মচারী এই 480 মতো। 480 এই 480 পিতামাতার সন্তান, 480টা নেচার, 480টা পরিবেশ থেকে গড়ে উঠেছি। তথাপি তো আমরা একসঙ্গে আছি তো একসঙ্গে বসে আমরা ভগবানের নাম জপ করি, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে হাত তোলে কীর্তন করে ভগবানের সামনে নাচি, বড় ছোট সবাই একসঙ্গে নাচি। আমাদের বড়রা সবাই নিয়ে আমাদের নাচো ভগবানের সামনে, আনন্দ করো, ফুর্তি করো। একসঙ্গে বসে প্রসাদ পাই, সবাই যায়, সবাই এক ভাগ করে খায়, অন্ন ডাল সবজি ফিস্ট। একসঙ্গে একই বিল্ডিংয়ে থাকি, একই ঘরে। কখনো কখনো যাতে আমাদের ভিতরে কোনো ঘরের প্রতি, কোনো বিছানার প্রতি আকৃষ্ট না হই, হঠাৎ আমাদের বড়রা বলেন, এই তুমি ওই ঘরে যাও, থাকো, সঙ্গে সঙ্গে ওই ঘরে আমি চলে যাই। আমরা এরকম ট্রেনিং পেয়েছি যে আমি এই ঘরে ছিলাম, আমার বিছানা, বালিশ, চাদর, ব্যাগ, বেডিং নিয়ে যাবে না, কিচ্ছু নিতে পারবে না, ওইখানে সব আছে, যাও। এইভাবে আমাদের ট্রেনিং পেয়েছে। একসঙ্গে আছি, একসঙ্গে ঘুমাই, একসঙ্গে বসে আমরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, এক মন এক প্রাণ। তাও তো আপনারা পারেন না। তো কোথাও দেখা গেছে হয়তো বউদের মিল আছে, ভাইদের মিল নেই। তো এটা সম্ভব হবে যদি আমরা মূল কেন্দ্রটা ধরে রাখি, পিতা কৃষ্ণ। যদি কৃষ্ণের স্বার্থে আমরা সব কিছু অর্পণ করি, তবেই না এটা সম্ভব হবে। তাহলে কি করে সম্ভব হবে? তো সেই জন্য ভাতৃবৎসল আমরাও এটা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করে। এখন যদিও এই কথাটা বর্তমান সময়ে এতটা প্রযোজ্য না হতে পারে, কেন সবার একটা তো, আর ভাই কোত্থেকে আসবে? কারোবার নেই তো ভাই, ভাতৃবৎসল কোথা থেকে আসবে? কি সমাজ এসে গেল, একটা সন্তান নিয়ে আমরা খুশি আছি। হ্যাঁ, আমরা ছোটবেলায় জয়েন্ট সংসারে ছিলাম, বাবাদের 3, দাদুদের 3 ভাই, বাবাদের 3 ভাই, আর আমারও 3 ভাই ছিল। তা কত বড় পরিবার! হ্যাঁ, দিদি, দাদা, মাসি, পিসি, কাকু, জেঠু, দাদু, ঠাকুমা, কত বড় পরিবার। তার ভিতরে একটু ঝগড়াঝাঁটি, মনোমালিন্য, হাসি ঠাট্টা, মজা, ভালোবাসা, একজনের কোনো কিছু হলে সবাই তার জন্য কোনো কিছু করা, অভূতপূর্ব
সেই পারিবারিক বন্ধন ছিল। আর এখন তো কোনো বন্ধনই নেই। তো সুতরাং হয়তো এই কথাটা এখনকার দিনের প্রসঙ্গ এতটা আমাদের হৃদয়ে দাগ না কাটতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের বিচার। তো এক ভাই সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, হর্যক্ষায় দিশত প্রাচীন ধূম্র কেশায় দক্ষিণাম প্রতিচিং বৃক সঙ্গায় তুর্জাম দ্রবীণ সে বিভু। হর্যক্ষায় দিশত প্রাচীন ধূম্র কেশায় দক্ষিণাম প্রতিচিং বৃক সঙ্গায় তুর্জাম দ্রবীণ সে বিভু। মহারাজ বিজিতাশ্ব তার ভ্রাতা হর্যক্ষকে পৃথিবীর পূর্ব দিক শাসন করতে দিয়েছিলেন, ধূম্রকেশকে দক্ষিণ দিক, বৃককে পশ্চিম দিক, দ্রবিড়কে উত্তর দিক প্রদান করেছিলেন। আমার সে গল্প শুনেছেন হারাধনের কয়টি সন্তান। আমাদের বাংলায় একটা প্রবাদ ছিল, 10 লাঠি 1 বোঝা। ভাই ভাই ঝগড়া করছে, তখন বাবা সবাইকে ডেকে কিভাবে ভাইদের মধ্যে মিলঝুল হয়ে থাকবেন সেই শিক্ষা দিচ্ছেন। তখন এক বান্ডিল কি বলা যায় বাঁশ দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো বলছে এই এক বান্ডিল বাঁশ কেউ ভেঙে দাও তো, ভাঙতে পারল। যখন ভাগ ভাগ করে দেওয়া হলো, একজন একটা বাঁশকে নিয়ে ভেঙে ফেললেন। দেখো, তোমরা যদি একসঙ্গে থাকো, একক শক্তি ধরে থাকো, তোমাদের ভিতরে বন্ধন, তোমাদের ভিতরে ভাতৃবাৎসল্য যদি ঠিক থাকে, আমাদের কখনো আমাদের এই ভাবটাকে কেউ ভেঙে দিতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, আমরা এমনি ভেঙে নষ্ট হয়ে যাব। তা আমাদের ভিতরে বন্ধন বাড়াতে হবে। আমরা তো নিজেদের ভিতরে ঝগড়াঝাটি মারপিট করে ভেঙে যাই, আবার জোট বাঁধার চেষ্টা করে ওই পার্টি আমরা একসঙ্গে চলবো। আরে নিজেদের ভাইদের মিল নাই, পার্টিতে জোট চলবে। আজব কথা। কিন্তু একজোট হওয়া যাবে তখনই যদি লক্ষ্য অনেক বড় করা হয়। যদি একটা বড় লক্ষ্য থাকে, আমার পরিবারের সুনাম, পিতামাতার সুনাম, বংশের একটা ঐতিহ্য, সেটা থাকলে হবে। আর যদি বলেন আমার পরিবার, আমি, আমার স্ত্রী, আমার বাচ্চা, এই যখন লক্ষ্য ছোট হয়ে যায়, এর বেশি আর বেশি চিন্তা করতে পারি না, তখনই নিজেদের ভিতরে হানাহানি শুরু হয়। তো বিজিতাশ্ব 4 ভাইকে কিভাবে এনগেজ করছেন, পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ। পূর্ব দিক হর্যক্ষ, পশ্চিম দিক বৃক, উত্তর দিক দ্রবিড়, দক্ষিণ দিক ধূম্রকেশ। 4 জন মিলে আমরা শাসন করব। অন্তর্ধান গতিং শুক্লাম লব্ধান্ত ধান সংগীতঃ অপত্যত্রয়াধামত্য শিখণ্ডিনাং সুসম্মতম। অন্তর্ধান গতিম শুক্লাম লব্ধান্ত ধান সংগীতঃ অপত্যত্রয়মাধত্য শিখণ্ডিনাং সুসম্মতম। পূর্বে মহারাজ বিজিতাশ্ব দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে তার কাছ থেকে অন্তর্ধান বিদ্যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আপনারা সে একটু পিছিয়ে যান, যখন পৃথু মহারাজ 100 অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন বলে সংকল্প করেছিলেন, 99টা হয়ে গেছে, 100 নম্বর যজ্ঞটা সম্পন্ন হলো না।
কেননা বারবার ইন্দ্র এসে তার যজ্ঞাস্ত্র অপহরণ করে নিয়েছে, আর বারবার এই বিজিতাস্ত্র গিয়ে অস্ত্র ফেরত নিয়ে এসেছেন। এবং শেষমেশ বিজিতাস্ত্র নাম পেয়েছিলেন অশ্বকে বিজয় করে, ইন্দ্র থেকে বিজয় করে ফেরত এনেছিলেন। আর শেষমেশ ইন্দ্রকে বধ করতে উদ্যত হলেন পৃথু মহারাজ, সেটা বন্ধ করা হলো। ব্রাহ্মণরা চাইলেন বধ করবেন, সেটাও বন্ধ করা হলো। আর এই বিজিতাস্ত্রের পরাক্রম দেখে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে অন্তর্ধান বিদ্যা দিয়েছিলেন। এই আছে এই নেই, অন্তর্ধান হয়ে যাবে, খুঁজে পাওয়া যাবে না, অন্তর্ধান বিদ্যা। সে অন্তর্ধান বিদ্যা ছিল, তার দুটো নাম, বিজিতাস্ত্র, অন্তর্ধান। তো তিনি বিয়ে করেছিলেন শিখণ্ডিনী। তার পত্নীর গর্ভে তিনি 3টি উত্তম পুত্র প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই পুত্রদের নাম পরের শ্লোকে বলা হবে। মহারাজ বিজিতাস্ত্রের অন্তর্হিত হওয়ার ক্ষমতা ছিল বলে তিনি অন্তর্ধান নামে পরিচিত হন। ইন্দ্র যখন পিতু মহারাজের যজ্ঞাস্ত্র অপহরণ করেছিলেন, তখন তিনি তার কাছ থেকে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইন্দ্র যখন অশ্ব অপহরণ করেছিলেন, তখন তিনি অন্য সকলের কাছে অদৃশ্য ছিলেন। কিন্তু পিতু মহারাজের পুত্র বিজিতাস্ত্র তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তারও অন্তর্ধান বিদ্যা ছিল, ইন্দ্রেরও ছিল। ইন্দ্র তার পিতার ঘোড়া চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন জেনেও বিজিতাস্ত্র তাকে আক্রমণ করেননি। কেন? ইন্দ্রের প্রতি সম্মান দেখিয়েছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে মহারাজ বিজিতাস্ত্র যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান করতেন। এখানে আরেকটা কথা, যোগ্য ব্যক্তি বিজিতাস্ত্র, তিনি নিজে বড় ছিলেন, ভাইদেরও যোগ্যতা প্রদান করেছেন। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান, কমপক্ষে আমরা যারা ছোট ভাই, মেজ ভাই যারা আছি, বড় ভাইদের প্রতি সম্মান। বা গুরুজনদের প্রতি সম্মান। আমরা তো এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছি, ছোট বড় বিচার না করেই বলতে শুরু করে। ভুল করেছে মুখের উপরে জবাব দেব, না এরকম আমরা শিখি নাই। তো আমরা সে ছোটবেলায় কি বলা যায়, সহজ পাঠ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহজ পাঠ নীতি কথা পড়তাম। কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না, বড়দের মুখের উপর তর্ক করিও না, এগুলো আমরা পড়েছি। তো সম্মান প্রদর্শন করা সবার প্রতি, ছোটদের প্রতি স্নেহ, সমান প্রতি বন্ধুত্ব, সখ্যত্ব, বড়দের প্রতি বহুমানন, এটা থাকা দরকার। এটা দেখছেন এখানে বলছেন, ইন্দ্র এত বড় হয়রানি, ভুল করেছে না, হয়রানি, বারবার অশ্ব চুরি করে নিয়ে যান। কিন্তু ইন্দ্র কোথায় লুকিয়েছে কেউ দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু এই অন্তর্ধান বিজিতাস্ত্র জানতেন ইন্দ্রকে, কিন্তু তার প্রতিও তাকে আক্রমণ করেননি। ইন্দ্র যদিও তার পিতার অশ্ব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তবুও বিজিতাস্ত্র ভালোভাবেই জানতেন যে ইন্দ্র কোনো সাধারণ চোর ছিলেন না। ইন্দ্র যেহেতু ছিলেন একজন মহান ও শক্তিশালী দেবতা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সেবক, তাই অন্যায়ভাবে আচরণ করলেও বিজিতাস্ত্র জেনে শুনে ক্ষমা করেছিলেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে ক্ষমা গুণ। এটাও বর্তমান সময়ে খুব অভাব। কোনো কিছু একটু হয়ে গেলেই একদম তেলে বেগুনের মতো রেগে যাওয়া। আমাদের গ্রাম্য কথায় বলে, পান থেকে চুন খসলেই ক্রোধ।
তার ফলে ইন্দ্র সেই সময় বিজিতাস্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। ক্ষমাগুণের অভাব হয়ে গেছে প্রত্যেকের, মা বাবা ভাই বোন ছেলে মেয়ে সবার। বাবা মার প্রতি কিভাবে রূঢ় আচরণ করে ফেলি, সহ্য শক্তির অভাব, ক্ষমা শক্তির অভাব, বা বাবা মাও কিভাবে অঘটন ঘটিয়ে ফেলে সন্তানদের সঙ্গে। এ শুধু ক্ষমাগুণের অভাব। ক্ষমাগুণের অভাব ধরুন স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্ক ভাঙছে, একে অপরকে সন্দেহ করছি, এ কেবল ক্ষমাগুণের অভাব। আগু পিছু বিচার না করে সন্দেহ করে ভুল বোঝাবুঝি ম্যাক্সিমাম কেবল ক্ষমাগুণের অভাব। তার ফলে ইন্দ্র সেই সময় বিজিতাস্যের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। দেবতাদের ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত অন্তর্হিত হওয়ার মহান শক্তি রয়েছে বিজিতাস্যের। দেবতাদের ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত হতে পারেন, অন্তর্হিত হতে পারেন, সেই মহান শক্তি দেবতাদের আছে। বিজিতাস্যের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্র তাকে সেই যোগ শক্তি দান করেছিলেন। তার ফলে যে বিজিতাস্য অন্তর্ধান নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিছু কিছু এই গুণগুলো আমাদের ভিতরে, আমাদের গুরুবর্গ যারা ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত দেখা যায়, যেরকম গতকালকে টকশোতে না গত পরশুদিন টকশোতে আমরা আলোচনা করছিলাম যে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার কাছে এসে বলছেন যে গুরু মহারাজ, এই নবদ্বীপে একজন বড় সাধু এসেছেন যে জলের উপরে হাঁটছে, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই কথাতে খুব একটা উৎসাহ উদ্দীপনা দেখালেন না। বলছে ও তো 10 পয়সা দিলে আমি নৌকাতে পার হতে পারবো। বলছে না, উনি নৌকা না, জলের উপরে পায়ে হেঁটে। আর বলতে বলতে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গঙ্গা জলের উপরে উত্তরী বিছিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। আর আরেকটা কথা আপনারা শুনছিলেন যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর খুব ভোরে উঠে হাঁটা দিতেন। প্রতিদিনে তার রুটিন ছিল, এবং একটা রুটিন ছিল যদি ইনকেস ঘুম ভেঙে যায় তো তখন তিনি ঘুমাতেন না, উঠে বসে জব করতেন। জব মালাটা নিয়ে সোজা হাঁটা শুরু করেছেন। তো তার এক শিষ্য তিনি বলছে আমার গুরুদেব প্রতিদিন কোথায় যান? তা যেতে যেতে দেখছেন উপর থেকে বহু লোক নামছেন, তাদের সঙ্গে কি আলোচনা হলো, তারপরে তিনি ফেরত এলেন। তো শিষ্য অত্যন্ত সসম্ভ্রমে একদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা, গুরুদেব একটা আমার জানার ছিল আপনার কাছে, যদি আপনার অনুমতি হয় আমি ব্যক্ত করতে পারি। হ্যাঁ বলো। না আপনি প্রতিদিন যান খুব প্রত্যুষে উঠে, তা আমি একদিন দেখছিলাম বহু লোক উপর থেকে নামছিলেন, তো তাদের সঙ্গে কি আছে, তারা কে বা কারা? তখন ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর বলছেন, ও আচ্ছা ভালো কথা জিজ্ঞাসা করেছে, আসলে চন্দ্রলোকে একটা ঝামেলা বেঁধেছে, তারা এসেছিলেন আমাকে ইনভাইট করতে সেই ঝামেলা সামাল দেওয়ার জন্য। তাই তিনি মাঝে মাঝে বলতেন আমাদের চন্দ্রলোকে যেতে হবে, প্রচার করতে হবে। তো বলে এই অন্তর্ধান বিদ্যা। আরেকটা শ্লোক পড়ি, সেই বিজেতাস্যের 3 ছেলের নাম পাবক পবমানশ্চ সুচিরিতগ্নয় পুরা বশিষ্ঠ শাপাদুৎপন্যা পুনর্যোগ গতিঙ্গতঃ। পাবকঃ পবমানশ্চ
शुचिरित्ताग्नय पुरा वशिष्ठ शापादुत्पन्या पुनर्जोग गतिं गताः। महाराज अंतर्धानेर तीनटी पुत्र नाम छिलो पावक, पवमान और शुचि। पूर्वे এই তিনজন ছিলেন অগ্নির দেবতা, কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপের ফলে তারা মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে তারা ছিলেন অগ্নিদেবের মতো শক্তিমান এবং তার ফলে তার যোগ বলে পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখানে একটা কথা বলা আছে, বিজেতাসের তিন পুত্র পাবক, পবমান ও শুচি, এরা অগ্নিদেবতা ছিলেন, বিজেতাসের পুত্র রূপে এসেছিলেন। তারা বশিষ্ঠের অভিশাপ ছিল, জানি না এখানে অভিশাপ কথাটা আছে কি না, কাহিনীটা আমার জানা নেই। তারা ছিল অগ্নিদেবের মতো শক্তিমান এবং তারা আবার যোগ সাধনা করে আবার অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবদ গীতায় ভগবান উল্লেখ করেছেন 41 থেকে, ষষ্ঠ অধ্যায়ের 41 থেকে 43 শ্লোক। কেউ যখন যোগভ্রষ্ট হন তিনি স্বর্গে উন্নীত হন। জড় সুখ ভোগ করার পর ধনী পরিবার এবং পুণ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ভগবানকে অর্জুন প্রশ্ন করছিলেন যে আমি ভক্তি পথ অবলম্বন করব, কোনো প্রকারে যোগ ধ্যান বাদ দিয়ে কেবল ভক্তির পথ অবলম্বন করব। কিন্তু ভক্তি যদি সম্পূর্ণ না হয়, আমি যদি ভক্তি থেকে আমার পতন হয়ে যায় কি হবে? তখন ভগবান অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন যে অযতি শ্রদ্ধয় পেত জগৎ ছলতি মানস অপ্রাপ্য যোগ সংসিদ্ধিম কাম গতিম কৃষ্ণ গচ্ছতি। তো ভগবান বলেন পার্থ নৈবেহ নামত্র বিনা ততস্য বিদ্যতে নাহি কল্যাণ কিত কশ্চিৎ দুর্গতিম তাত গচ্ছতি। যারা ভক্তি যোগে প্রবেশ করেছেন তাদের কোনো অংশেই পতন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, কোনো সম্ভব। প্রাপ্য পুণ্য কিতাম লোকান উচ্ছিতা শাশ্বতী সমা শুচিনাম শ্রীমতাম দেহে যোগ ভ্রষ্ট অভিজায়তে। যদি তোমার ভক্তিযোগ সম্পূর্ণ হয় আমার কাছে ফিরে আসবে, আর যদি অধপতন হয়ে যায়, অধপতন হবে না, পতন হলে কি হবে না, তোমাকে আমি স্বর্গে পাঠাবো। ভক্তিতে ফেল করলেই স্বর্গে যাবেন, পাস করলেই ভগবত ধাম। পাস করে যদি কলেজে এরকম অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয়, আমার কলেজে পাস করলেই ক্যাম্পাস থেকে চাকরি, আর ফেল করলেই তোমাকে স্বর্গে টিপ দেওয়া হবে 6 মাসের, আবার ঘুরে এসে আবার কলেজে পড়ে পাস করতে পারবে। কত বড় অ্যাডভার্টাইজ না? ভগবান অ্যাডভার্টাইজ দিয়েছেন, ভক্তি করো, পাস করলেই চাকরি, আমার ধামে চলে আসবে, ফেল করলেই স্বর্গে পাঠাবো। স্বর্গে 10,000 বছর ঘুরে টুরে ফিরে এসে তুমি ধনী বাড়িতে তোমাকে জন্ম দেব, অথবা ভক্ত বাড়িতে জন্ম দেব, পুনরায় ভক্তি করার সুযোগ পাবে, লস নেই, সেটাই বলছেন। তাই অগ্নিদেবতারা, তারা দেবতাদের যখন অধপতন তখন বুঝতে হয় পৃথিবীতে ধনী ও পুণ্যবান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে কৃষ্ণ ভক্তি সম্পাদনের সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তার ফলে তার বাঞ্ছিত গতি লাভ প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগ থাকে। মহারাজ অন্তর্ধানের পুত্ররা ছিলেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তারা যোগ বলে স্বর্গে ফিরে গিয়েছিলেন, তাদের পূর্বের পথ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
তো আজকের আলোচনা এই 4 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত থাক। ভক্তিতে পাস ফেলের বিচার। তো গীতাদানের স্কোর সোনাময়ী গৌরা থেকে অনন্ত শেষ দাস প্রভু তার গ্রুপ থেকে 56টি গীতা আমরা পেয়েছি। শ্রেয়সী ব্যানার্জি 11টি গীতা, শর্মিষ্ঠা সরকার 2টি গীতা, আহ্লাদ গৌরাঙ্গ দাস 5টি গীতা, মোহনরূপ গৌর দাস বিশ্বজিৎ প্রভু 19টি গীতা, রঘুকুল প্রাণ দাস 1টি গীতা, হলদিয়া থেকে 6টি গীতা, শিবান প্রভু 20টি গীতা, লীলাময় শ্রীরূপা দেবী দাসী 9টি গীতা, রঞ্জিত মল্লিক আহমেদাবাদ থেকে 5টি গীতা, বুবাই মালিক 12টি গীতা, রঘুনাথ চৈতন্য দাস 38টি গীতা, সমৃদ্ধা সরকার 2টি গীতা, প্রশান্ত মণ্ডল 1টি গীতা, জয়শ্রী দেবী দাসী জয় রাশেশ্বরী দেবী দাসী কানাডা থেকে 32টি গীতা, নন্দ বাড়ুই 1টি গীতা, শান্তনু দাস ত্রিপুরা থেকে 2টি গীতা, প্রবীণ তয়াগন্দা সতলে কর্ণাটক থেকে 8টি গীতা, শোভাময়ী চম্পলতা দেবী দাসী 11টি গীতা, অনুপমা রাধারানী দেবী দাসী 108টি গীতা, শান্তরূপ নিমাই দাস 2টি গীতা জামশেদপুর থেকে, কমলাকান্ত মুকুন্দ দাস সুরাট থেকে 2টি গীতা, জটিলা রাধিকা দেবী দাসী 6টি গীতা, মৌসুমী জয়ধর 4টি, মনুজিৎ গুলাতি 24টি গীতা, অভয় বিশ্বম্ভর মিশ্রা 11টি গীতা, মীরা মণ্ডল 1টি গীতা, নন্দকুমার বিশ্বাস 24টি গীতা, নবকুমার কুলশেখর গৌর দাস 11টি গীতা, দীপালি দাস 9টি গীতা, কল্যাণী থেকে উত্তম বসুধা দেবী দাসী 10টি গীতা, ব্যাঙ্গালোর থেকে নিতেশ মাইতি 1টি গীতা, সিদ্ধার্থ দেব 1টি গীতা, মানসী সরকার 14টি গীতা, অনিলপতি গোবিন্দ দাস 20টি গীতা, উদয়রঙ্গ দেবী দাসী 251টি ছোট বই। তো আজকের এই গীতাদান লিস্টে যাদের যাদের নাম পড়লাম আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই, সেই সঙ্গে আপনাদের এবং আপনাদের পরিবারের সার্বিক মঙ্গল কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সবার মঙ্গল কামনা করি। শুভরাত্রি।